بھاگ گئے تھے، کوئی پتہ ہے کہاں ہے؟ تو وہ ہنس پڑے، کہنے کہ حجاج، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر بیٹھے ہیں۔ تو اس نے ان کو ایسے کیا، کہا ابو خراش، تیرے سچ کو سلام کرتا ہوں، تیری جان بھی بخشتا ہوں، تیرے بچوں کو بھی بخشتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا یہیں دسترخوان پہ تیرا سر اتار دیتا اور تیرے دونوں بیٹوں کو بھی قتل کر دیتا۔ جاؤ، تیرا سچ تجھے مبارک۔ اللہ اکبر۔ دوسرا فرمایا صدق حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ تب جاؤ بازاروں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، چاہے کوئی داڑھی والا بیٹھا ہے، چاہے کوئی بغیر داڑھی والا بیٹھ رہا ہے، دھوکہ دینے میں سب برابر، لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جو دیانتداری کے ساتھ کام کر رہا ہوگا، ورنہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ تو جس قوم میں دھوکہ بھی ہو اور جھوٹ بھی ہو، وہ کہیں ہمیں عزت ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، جی بالکل، کیا اوقات ہے ہمارے دنیاوی سطح پر، اتنا خوبصورت ملک، اتنا وسائل سے مالا مال، صرف کے پی کے میں اتنے خزانے ہیں کہ پاکستان کے پورے قرضے ایک منرل سے ادا ہو سکتا، اتنے خزانے ہیں۔ لیکن جھوٹ اور بددیانتی نے ہمارے اپنے منہ کالے کر دی۔ قوموں کی تباہی حکمرانوں کی نااہلی سے نہیں آتی، قوموں کی تباہی اپنی بدعمالی سے آتی ہے۔ حکمران تو تھوڑا سا طبقہ ہوتا ہے، وہ برا بھی ہو تو اس کی نحوست سب پہ نہیں پڑتی، جب عوام بری ہو جاتی ہے تو اس کی نحوست پڑتی کہ بادل کیوں پھٹ رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں پھٹ رہے۔ بس 70 سال میری عمر ہے، میں نے پہلی دفعہ یہ سنا کلاؤڈ برسٹ، بالکل، یہ کیوں پھٹ رہے ہیں؟ یہ اوپر والے کا ناراضگی کا اظہار ہے۔ تیسرا فرمایا، ہاں اس پر ایک واقعہ بھی سناتا ہوں۔ جریر بن عبداللہ یمنی شہزادے ہیں اور حجۃ الوداع پہ ایمان لائے، بالکل آخری 3 مہینے میں، اور تمام صحابہ میں سب سے خوبصورت آدمی تھے جریر بن عبداللہ۔ حضرت عمر کہتے تھے یہ ہمارا کسرا ہے، اتنے خوبصورت تھے وہ۔ آپ نے فرمایا اکرم الناس منازلہم، عزت دار کو اس کے مرتبے کے مطابق عزت دو۔ کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد جب میں دروازے پر گیا مجھے انتظار نہیں کروایا، ابوبکر عمر کو انتظار کروایا، مجھے نہیں کروایا، فوراً بلاتے تھے۔ مجلس میں آئے تو کمرہ بھر چکا تھا، تو دروازے کی دہلیز پر بیٹھ گئے، تو آپ نے اپنی چادر رول کر کے ان کی طرف پھینکی، کہ جریر میری چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ چادر بلال کو نہیں پیش کی، یہ چادر عثمان علی کو پیش نہیں کی، ابوبکر عمر کو نہیں پیش کی، انہوں چادر لے کے سر پہ رکھ لیا، رسول اللہ اس کی جگہ تو یہاں ہے۔ تو انہوں نے اپنے نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ، میں پیسے دے دوں گا۔ وہ منڈی گیا اور 300 درہم کا گھوڑا لے کر آیا۔ شاہی خاندان والوں کو گھوڑوں کے نسب بھی سکھائے جاتے تھے، جیسے اپنے خاندان کا نسب سکھایا جاتا تھا، گھوڑوں کے اونٹوں کے نسب سکھائے جاتے تھے۔ انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو وہ مہنگا تھا، مالک کو پتہ ہی نہیں تھا، فرمان لگے 400 کر دوں تیرے گھوڑے کی قیمت؟ ہم کہا جی کر دیں۔ پھر کہنے لگے 500 کر دو؟ کہا جی کر دیں، خوشی کی بات۔ 600 کر دوں؟ کہا جی کر دو۔ جب انہوں نے کہا نا 700 کر دوں، تو وہ حیران پریشان ہو کے دیکھنے لگا، پتہ نہیں حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہنے لگے 800 کر دوں؟ کہ حضور میں تو 300 سے بھی راضی ہوں،
500 क्यों बता रहे हो, मुझे नहीं पता। नौकर से कहा 800 दे दो, घोड़ा बांध दो। जब वो चला गया तो कहने लगे हजरत मैं जो 300 में सौदा करके लाया था, तो शरण तो बै में कोई किसी किस्म की कबाहत नहीं, बुराई नहीं। ये मेरा कुर्ता है, मैं 1 रुपए में बेचूं या 100 रुपए में बेचूं, जब मैं राजी हूं बेचने वाला, जो बेचने वाला 300 में दे रहा है तो 100% बै सही है, लेकिन देखने वाला कोई और आदमी है। तो उनका ये 500 क्यों बढ़ाए हैं? कहा बेटा उसका घोड़ा 800 का था, 300 का नहीं था, और मैंने अल्लाह के नबी के हाथों में हाथ दे के मुझसे वादा लिया था किसी को धोखा नहीं देना। तो अब धोखा ही तिजारत बन गई। दो बातें हो गई। तीसरा फरमाया अखलाक अच्छे कर लो, हुस्न खलीकत है, अपने अखलाक अच्छे कर लो। ये माँ बहन की गाली कितनी आम हो गई है, और किस कदर बैतुल्लाह को तोड़ देने से ज्यादा जुर्म है किसी को माँ बहन की गाली देना। क्या आपने बैतुल्लाह को देखकर कहा माँ आज़म हुर्मतक, तेरी इज्जत बहुत आला है, लेकिन एक ईमान वाले की इज्जत तुझसे भी ज्यादा है। माँ बाप रो रहे हैं, बीवियों को जलील कर रहे हैं, और झूठे मुकदमों से भरी पड़ी हैं अदालतें। तो बदअखलाक, जिस कौम के अखलाक बर्बाद हो जाए और झूठ आम हो जाए और बदयांती आम हो जाए और जुल्म आम हो जाए, वो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी गुजारेंगे, इंसानों के नहीं गुजारेंगे। तो अपने अखलाक अच्छे करो कि जिस मेरे नबी ने कहा कि मैं, चूंकि मैंने जितना दीन पढ़ा है, सबसे मुश्किल अमल अच्छे अखलाक, सबसे मुश्किल अमल, क्योंकि अपने आप से लड़ना पड़ता है। मेरे नबी ने कहा मैं गारंटी देता हूं जन्नतुल फिरदौस में घर लेकर दूंगा, अपने अखलाक अच्छे कर दो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आदमी से कोई वाही तबाही निकलेगी, नहीं निकलेगी, बशर है, माफी मांगे, बराबर हो गया, सेट हो गया मामला। अल्लाह के मामले में हो, बंदों के मामले में हो, जाके माफी मांग ले तो सारा मामला साफ हो जाता है। तो माँ बाप, उनकी दुआएं लेना, बीवी उससे मोहब्बत करना, उसको इज्जत देना। हमारा बीवी को जलील करना बड़ा ही समझा जाता है। और अब ये यूनिवर्सिटीज़ की तालीम से बच्चियां भी आगे इतनी वो बदतमीज़ हो गई हैं कि उन्हें खामिंद को बेइज्जत करना या उनके वालिदैन को बेइज्जत करना कोई मसला ही कोई नहीं है। तो चौथा फरमाया इफ़्फ़तुन फ़ी तौमतिन, रिज़्क़ हलाल कमाना। ला ऐ 4 गल्लां जे सारी है ते ओ 5 काम। तो फिर इसमें गड़बड़ हो जाए, तौबा करो माफ। और नमाज पढ़ने से गुनाह माफ होते हैं, सारे जानते हैं। हज करने से माफ होते हैं, सारे जानते हैं। मन अमसा कालम बेअमल यदिही अमसा मग़फ़ूरन लहू, मुस्लिम शरीफ की रिवायत। जो सुबह से शाम तक रिज़्क़ हलाल कमाने में थक जाता है, उसके उस दिन के सारे गुनाह माफ हो जाते। आपकी मजलिस थी, साद बिन मुआज़ बैठे थे, ऐसे उनके हाथ थे इस तरह, हथेलियाँ अल्लाह के नबी की तरफ थी। तो आपकी नज़र पड़ी तो यहाँ वो गांठें बनी हुई थीं जो मज़दूरों की होती हैं। तो उन्होंने कहा साद ये क्या है? खैर रसूलल्लाह, बच्चों के लिए मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। तो वो कस्सी चला चला के वो मेरे हाथों पे ये निशान पड़ गए। तो आपने यहाँ से हाथ पकड़ा और ऐसे चूमा, सबको दिखा के, फिर फरमाया हलाल कमाते जो हाथ ऐसे हो जाता है उस पे जहन्नुम हराम हो जाती। टोटल 9 बातें हैं, और बाकी चंद कबीरा गुनाह हैं। शिर्क से बचे, कत्ल से बचे,